বাংলাদেশে চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ বিকেল 4টে থেকে পানাগড়ে প্রতিবাদ মিছিল করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। এদিন পানাগড় বাজারের রন্ডিহা মোড় থেকে মিছিল শুরু করে পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে মিছিল পানাগড় বাজার প্রদক্ষিণ করে মিছিল শেষ হয় পানাগড় বাজারের কাঁকসা মোড়ে। সেখানে পথসভা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আসানসোল জেলা প্রমুখ হরিশ কুমার মিশ্র বলেন, বাংলাদেশে বহু সনাতনী হিন্দু রয়েছেন যাদের উপর নিত্যদিন অত্যাচার করা হচ্ছে। হিন্দুদের এক ধর্মগুরু চিন্ময় কৃষ্ণকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। নিত্যদিন তার উপর নানান অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তার মুক্তির দাবিতে তারা পথে নেমেছেন। ভারত সরকারের কাছে তাদের আবেদন, এই বিষয়টিকে নিয়ে ভারত সরকার কড়া পদক্ষেপ নিক, যাতে বাংলাদেশ সরকার চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি দেয় ও সনাতনীদের উপরে যাতে কোনো রকম অত্যাচার আর না হয়। देखे चल रहे हैं पब्लिक के पहले बोल रहे चलो सो চলছে চলবে সনাতনের গরিমা ক্ষুণ্ণ হলে সইব না, তার প্রতিবাদ চলছে চলবে চলছে চলবে এই প্রতিবাদ চলছে চলবে চলছে চলবে। একজোট হও সনাতনী হিন্দুদের প্রাণ হনি সইছি না শুনবো প্রাণ। कि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर जो आघात किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग अपने स्थान से काक्सा खंड में एक प्रतिरोध रैली का आयोजन किया गया है। जिस देश को हमारे हिंदू भाइयों ने आज़ाद कराया था, वो देश आज 16 दिसंबर को बांग्लादेश के आज़ादी का दिवस जो मनाते हैं, वो भारतवर्ष ने किया था, अब भारत के हिंदुओं ने किया था, और वो अपने मूल तंत्र को ही मिटाने में लगे हुए हैं। उन्हें इस 72 साल पहले ये नहीं पता 1972 में कि जिनको आज़ाद किया गया था, वो हिंदू समाज के द्वारा ही आज़ादी उन्हें प्राप्त हुई थी। उनका खाना पीना सब कुछ देने वाले हमारे हिंदू भाई लोग थे। आज उन्हीं को वो लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। ये उनको समझना चाहिए कि हिंदू है तो सब कुछ है। हिंदू बिना देश कोई भी देश का विकास नहीं है। हिंदू है तभी बांग्लादेश भी बचा रहेगा। जिसको हम लोगों ने आज़ादी दिलाई है, ऐसा ना हो कि उसे बाद में हमें अपने अंदर ही लेना पड़े और हमारे देश को ही अपना दायित्व निभाना चाहिए। भारत सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर में विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका वक्तव्य हमेशा ही हर तरफ ही व्यापक मूर्खतापूर्ण उनका वक्तव्य है। जिन्होंने उन्हें पाला, जिन्होंने हमेशा उनकी रक्षा की, आज वो लोग उन्हीं को डसने चले हैं। ये उनके समाज को समझना चाहिए। वहाँ के मुस्लिम समाज मतलब कि पूरे पद भ्रष्ट हो चुके हैं। एकदम से लग रहे हैं नहीं कि उनको कि बस हम ही हैं जो हैं, बाकी कोई नहीं है, जो कि नहीं चलेगा। ऐसा होगा तो बांग्लादेश का भी बंटवारा होगा। ये हम जरूर चाहेंगे। एक भाग हमारे भाइयों लोगों की सुरक्षा के लिए यदि उन्हें पाकिस्तान से बढ़ के बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश से बढ़ के भी एक हिंदुस्तान वहाँ बनेगा और हिंदुओं का स्थान बनेगा। चिन्मय दास आज जेल में है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? गुरुदेव की रक्षा करना भारत सरकार का भी दायित्व है। इसको लेके भारतीय का नाम है प्रशासन अधिकारियों लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए और अपना पावर दिखाना चाहिए कि हम क्या हैं। जैसे भारतीय गवर्नमेंट ने बोली कि हर हिंदू की रक्षा करना हमारा दायित्व है, ऐसे वो भी भारतीय हैं और हिंदू हैं, तो उनकी रक्षा के लिए हमारे देश के प्रशासन को विशेष ध्यान और विशेष पावर लगा के किसी भी हालत में उन्हें बाहर करना चाहिए। आपका नाम? हरीश कुमार मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद, आसनसोल जिला प्रमुख। দেখুন, আজকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ জানে, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ জানে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী। বাংলাদেশের স্থিতি মূলত হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলছে বাংলাদেশে। এই যে বলছে নতুন করে একটা স্বাধীনতা 5ই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে, আসলে সেটা স্বাধীনতা নয়, একটা মৌলবাদী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে সেই দেশের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে, মৌলবাদী শাসন ব্যবস্থা। এবং মূল টার্গেট হচ্ছে হিন্দুরা, হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি, যার জন্য দেখছি প্রত্যেক দিন রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু গ্রামগুলোতে মুসলিমদের আক্রমণ কীভাবে বেড়েছে। মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে তারা খেলছে, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং পিটিয়ে মানুষ হত্যার চক্রান্ত বাংলাদেশে চলছে। এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয় যে বাংলাদেশে যে সমস্ত হিন্দু সাধু, সনাতনী সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী, তাদের উপর অত্যাচার নেমে আসছে। আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যে অনেক সন্ন্যাসীকে তারা আটক করেছে,
বন্দি করেছে এবং তাদের এগেনস্টে কোনো উকিল দেওয়া হচ্ছে না। যে উকিল তাদের জন্য কেস লড়বে তাদেরকে তারা অত্যাচার করছে এবং হুমকি দিচ্ছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। আমাদের তার প্রতিবাদে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে আমাদের এই সনাতনী ভাইদের রক্ষার জন্য ওখানকার মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আজকের এই প্রোটেস্ট মার্চ আমরা এখানে পানাগড়ে বের করেছি। চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবি নিয়ে আপনারা কি বলবেন? চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর যেভাবে আটক করেছে, ওনাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। কে এনেছেন? ইউনূস এবং তার তদারকি যে সরকার চলছে। এই যে অভিযোগ, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে ওনার এখনো জামিন হচ্ছে না এবং এটার জন্য আমরা বলবো ভারত সরকারকে ইমিডিয়েট অনতি বিলম্বে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ভারত সরকারকেই। কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির নেতৃত্বে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখানকার সাধারণ জনগণকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী তৈরি করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার একজন ওদিকে আছেন সুনীল দাসজি, উনি মুক্তিযোদ্ধা, ওখানে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 1971 সালের এই যে ডিসেম্বর মাস 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে স্বতন্ত্র একটা দেশ গঠন করেছে। সেই দেশের স্বাধীনতা যেহেতু ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব, সেখানকার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকারকে। তাই আমরা এই মিছিল থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি জানাচ্ছি, তীব্র দাবি জানাচ্ছি ভারত সরকারকে, যে ভারত সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবার কাছে যে আপনারা অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুন, সেখানকার যে অশান্তি, হিন্দু নিধনযজ্ঞ আপনারা বন্ধ করুন এবং অনতি বিলম্বে করুন। এই দাবি আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে আজকে এই পানাগড়ের প্রোটেস্ট মিছিল থেকে দাবি রাখছি। আপনার নাম আর কি? ব্রজেন মণ্ডল, আমি একজন শিক্ষক, আমার বনকাটি মণ্ডলী 11 মাইল গ্রাম। জানাই গৈরিক অভিনন্দন। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে সনাতনীদেরকে পানাগড়ের নাগরিক সমাজ, পানাগড়ের জাগ্রত সনাতনী সমাজ রাখতে সহায়তা করুন। বাঁচতে হলে চটবাদা সব বিভেদ বলে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু তুমি বাঁচতে হলে চটবাদা সব বিভেদ বলে হিন্দু তুমি এক হও, বিশ্বের হিন্দু এক হও। বাংলাদেশের আবার ভাই মরছে কেন জবাব দাও, ইউনূস সরকার জবাব দাও, ইউনূস সরকার জবাব দাও, ইউনূস সরকার জবাব দাও। হিন্দু তুমি জাগরে, বিপদ তোমার শিওরে, হিন্দু তুমি এক হও, বিশ্বের হিন্দু এক হও। পাবলিকে পেলে বলবে চলে এসো। চলছে চলবে, সনাতনের গরিমা ক্ষুণ্ণ হলে সইব না, তার প্রতিবাদ চলছে চলবে, চলছে চলবে, এই প্রতিবাদ চলছে চলবে, চলছে চলবে। একজোট হো সনাতনী, হিন্দুদের প্রাণহানি সইছি না শুনব, প্রাণহানি সইছি না সইব না, সইছি না সইব না। সনাতনের গরিমা ক্ষুণ্ণ হলে সইব না, তাই এ লড়াই চলছে চলবে, চলছে চলবে, এ লড়াই চলছে চলবে, চলছে চলবে। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। হিন্দু তুমি জাগো,